प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे पंजाब कांग्रेस के मुद्दों को लैके ते पंजाब की सियासत के मुद्दों को लैके। गलबात सब तो पहला करांगे कि नवजोत सिंह सिद्धू के वलों 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां के मद्देनजर एक वड्डा ऐलान कर दिता गया है। प्रधान के तौर पर उन्होंने वलों पहला वड्डा ऐलान किया गया 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां के मद्देनजर। की बयान दिता गया उन्होंने वलों, की कुछ कहा गया, की ऐलान है, वो भी तुहानूं दसांगे। तो उस तो बाद गलबात करांगे कि इस बयान दे विच उन्होंने अजिही किहड़ी गल कही थी कि किहड़े-किहड़े लीडरां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ टिकटां कट्टियां जा सकदियां ने, ये भी तुहानूं दसांगे। ते अगे जाके गल करांगे कि सोनिया गांधी समेत हाई कमान सिद्धू के फैसले ते रजामंद हुई है, किहड़े फैसले ते रजामंद हुई है, वो भी तुहानूं दसांगे ते विचार चर्चा भी करांगे। ते अगे जाके गलबात ये भी करांगे कि कांग्रेसी लीडर हुण कांग्रेस नूं छड्ड के भज्जण क्यों लगे जी, कि जिहड़ी कांग्रेस दे जो अज की स्थिति बनी हुई है उहनूं वेखदे भज्जण लग गए, जां फिर नवजोत सिंह सिद्धू की चढ़त नूं देखदे कैप्टन अमरिंदर सिंह जां फिर उन्होंने धड़े की कोई चाल है। इस ते पूरी तरह दे नाल गलबात करांगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करांगे। मेरे नाल चर्चा दे लई मौजूद ने प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी साहब। सब तो पहला स्वागत करते हैं अणखी, स्वागत है प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अणखी साहब किवें देखते हो कि 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां के मद्देनजर कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के वलों वड्डा ऐलान कर दिता गया, कहते कि मैं चाहना कि 117 हल्कियां दे विच यूथ के हक दे विच कहंदे झंडे होण, ज्यादा तो ज्यादा टिकटां कहंदे मैं चाहना कि यूथ नूं मिलण। किवें देखते हो कि जिहड़े फिर पुराने कांग्रेसी लीडर इस वक्त जिहड़े इर्द गिर्द भी फिरदे सी नवजोत सिंह सिद्धू दे, ते वो फिर ये समझण कि उन्हां दा पत्ता कटिया गया। सुखविंदर जी, कहानी इस तरह है कि जिस तरीके नाल राजनीतिक सरगर्मियां नवजोत सिद्धू वालों कीतियां जा रही हैं, जां जिस तरीके नाल पिछले दौर च 1.5 महीने के वक्फे दे नाल नवजोत सिद्धू अपनी फॉर्म दे विच आया, और उस फॉर्म दे विच आउण तो बाद जिस तरीके नाल उहदे वल्लों धड़ाधड़ कुछ अजिहे फैसले किए जा रहे आ जिन्हां दे नाल विरोधी तां चित हो ही रही है, दूजे पासे उन्हां दी अपनी पार्टी दे विच भी कुछ अजिहियां स्थितियां जिहड़ियां वो पैदा हो रही। हुण आ जिहड़ा एक ताज़ा बयान जिहड़ा उन्हां दा आया कल, उन्होंने जिहड़ा यूथ कांग्रेस के एक समागम के दौरान उन्होंने ये गल कही कि वड्डी गिनती दे विच जिहड़ियां टिकटां ने वो एरका यूथ नूं दित्तियां जाणगीਆਂ। ये जिहड़ी स्थिति है ये आपां तुसीं अगर भारतीय जनता पार्टी जां वख-वख पार्टियां के संदर्भां दे विच जाके उहदा तालमेल करके वेखीए ना, जिस तरीके नाल श्रोमणी अकाली दल ने भी कहा कि 65 साल तो उपर बंदे नूं टिकट नहीं देनी, जां भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा जी मार्गदर्शक के रूप च ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੱਕ एज लिमिट ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। शायद ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਜਾਂ ਮਾਧਵ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਸਿੰਧੀਆ ਜਾਂ ਮਾਧਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ 21-23 ਜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲੜਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮਗਰ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈਗਾ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਗਬਨ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਰਕਸ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੇਕਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਰੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਆ ਔਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 1.5 ਗੁਣਾ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਕੱਲ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਲੇ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਮੀਨਸ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਨੀਲੇ ਮੀਨਸ ਅਕਾਲੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਤੋਂ 30 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 25 ਤੋਂ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਏਦਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਸੂਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਗਾਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਜੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਕੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਜਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਪਦ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਪੇਚਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਥਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਆ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਆ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਇਹ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਫੇ ਲਏ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਘ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮੰਨਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੇਵਲ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਜਾਮੰਦ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਬੇਬਾਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬਾਕਪਨ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਯਾਰੀ ਪੱਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ 117 ਜਾਂ 80 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫੇਰੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਓ। ਜੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਐਜ ਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ,
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਖੀਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਚੱਲ ਵਿਖਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਟਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਣਖੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਰਕਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੱਕ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਮੰਗਾਂ,
ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਜਾਂ ਮਾਧਵ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਸਿੰਧੀਆ ਜਾਂ ਮਾਧਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ 21-23 ਜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮਗਰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈਗਾ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਗਬਨ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਰਕਸ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੇਕਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਰੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ,
ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 1.5 ਗੁਣਾ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾਸ਼ੀਲ ਸੀ ਕੱਲ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਲੇ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਮੀਨਸ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਨੀਲੇ ਮੀਨਸ ਅਕਾਲੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਤੋਂ 30 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 25 ਤੋਂ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਏਦਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਸੂਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਗਾਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਜੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਕੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਜਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਪਦ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਪੇਚਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣਨ, ਜਿਹੜੇ 2.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਥਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਆ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਆ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਇਹ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਫੇ ਲਏ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ,
ਟਿਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਘ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮੰਨਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਜਾਮੰਦ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਬੇਬਾਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬਾਕ ਪਣ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਯਾਰੀ ਪੱਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ 117 ਜਾਂ 80 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫੇਰੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਓ। ਜੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਐਜ ਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਖੀਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਪੈਰ ਵੀ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਚੱਲ ਵਿਖਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਟਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਲਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਜਾਮੰਦ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ
जिस तरीके की नवजोत सिद्धू की परसनैलिटी है उस तरह प्रगट सिंह की परसनैलिटी है। प्रगट सिंह बिल्कुल अज तक बेदाग शख्सियत आ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी कोई करप्शन का दसो कोई दाग लगा हो, कोई नहीं लगा, ना ही वो कभी कंट्रोवर्सी का विषय बनया। हाँ क्यों बनया? क्योंकि जिस वक्त नवजोत सिद्धू ने SIT की रिपोर्ट के संबंध च आवाज उठाई तो सब तो पहला ਉਹਦੇ ਨਾਲ आवाज उठाने वाला प्रगट सिंह सी। नवजोत सिद्धू विचकार चुप भी कर गया, पर प्रगट सिंह हुणी बकायदा तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह दी नीतियां के खिलाफ शरेआम बोलते रहे। और इत्थों तक कि जदों कांग्रेस हाईकमान की तीन मैंबरी गठित कमेटी सी, उन्हें सारे पंजाब के विधायकों कल्ले कल्ले सद के उत्थे पुछया और बकायदा तौर पर उन्होंने ये हदायत की थी कि तुसीं हुण जाके मीडिया के कुछ नहीं बोलना। पर प्रगट सिंह वो शख्स ही जिहड़ा आण के फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोलिया सी। कहने का अर्थ यह है कि क्योंकि कांग्रेस हाईकमान को भी पता कि उन्होंने ये बंदे कहने की जरूरत है ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ सच ਨੂੰ सच ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਸਕਣ। बेबाक शख्सियत ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ बेबाकपन ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈ ਆ। केवल और केवल दोस्ती या यारी पद्धरी की गल नहीं है। यार तो कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू के 117 विधायकों के कई 117 या 80 विधायक ने बड़े बड़े करीबी ने उहदे नाल, पर जेकर उसने आवाज हक च गल की तो प्रगट सिंह ने कारण की उन्हें इहो गल कही कि जिहड़े पंजाब के हतैशी ने, पंजाब के हक में बोलने वाले लोग ने, वो मेरी इस टीम का हिस्सा होणगे। तो शायद इसे करके बनाया गया। इंटरव्यू दौरान उन्होंने एक बार गल कही सी, मैं प्रगट सिंह ने सवाल पूछा, मैं जी प्रगट सिंह जी मान लो कि नवजोत सिद्धू ने भी बाहर कढ़न की कांग्रेस हाईकमान जिस तरीके उन्होंने दिनों च रौला पिया तो तुहानूं भी बाहर का रस्ता विखा देंदे, फिर की करोगे तुसीं? तो उन्होंने का जवाब से कि कहना चंगा भरावा फिर असीं पंजाब तक फेरे ला लांगे, फेरी ला के वेख लांगे जे भी आ स्थिति साडी जी ते आ तुहाडी है, तुसीं दसो की चाहुंदे। सो अजिहा व्यक्ति जेकर पंजाब के मुद्दों की गल करदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह होणां नूं घेरदा, उन्होंने कार्यशैली ते गल करदा, नवजोत सिद्धू तो हुण चर्चा च आए ने, प्रगट सिंह तो उस तो पहलां भी जिहड़ियां चिट्ठियां बकायदा तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां नूं लिखते रहे ने। तो कहने का अर्थ है कि कांग्रेस हाईकमान ने इस चीज नूं प्रमुख तौर पर जिहड़ी अहमियत दी है कि वो किहड़ा व्यक्ति आ। प्रधान साडे कोल हैगा जनरल सैकटरी, असीं उस व्यक्ति नूं बनाउणा जिहदा एक दोवां दा प्रधान और जनरल सैकटरी दा जिहड़ा दबाव आ, प्रभाव आ, वो पंजाब के मुख मंत्री के उत्ते रवे। नवजोत सिंह सिद्धू हुण अपने हिसाब दे नाल पार्टी चलाउण दे लई उन्हां नूं खुला हैंड दिता गया हाईकमान दे वल्लों। बिल्कुल जी, पहला ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ जाके जिहड़ा जनरल सैकटरी वो भी नवजोत दा लग गया। ते किते ना किते इशारा है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं खुल है कि तुसीं खुले हैंड दे नाल जिहड़ा हैगा तुसीं अपनी पार्टी चलाओ। जो सुखविंदर जी हुण तक दी जिहड़ियां स्थितियां ने उन्हां तो सहजे तौर पर अनुमान इहो ही लाया जा रहा और इहो ही लगदा कि इस वेले कांग्रेस हाईकमान पूर्ण तौर पर नवजोत सिद्धू की पिठ ते खलोती है, उसनूं फ्री हैंड पूर्ण तौर पर दिता गया। अपनी मन मर्जी दे नाल वो पार्टी नूं चला रहे ने, पार्टी दे विच नियुक्तियां करते पे ने और कैप्टन धड़े वास्ते कैप्टन धड़ा जी अज की तरीक से दिन ब दिन कमजोर होंदा जा रहा और जिहड़ा नवजोत सिद्धू एज ए कांग्रेस के जथेबंदक ढांचे नूं मजबूत कर रहा। तो कुदरती तौर पर जेकर जथेबंदक ढांचे नूं तुसीं मजबूत करना तो फिर तुहानूं जिहड़ा प्रधान आ जां जनरल सैकटरी आ उन्होंने फ्री हैंड देना पवेगा, क्योंकि जेकर प्रधान होने के बावजूद भी उन्हें कोई कार्रवाई करनी है जां नियुक्ति करनी है तो उन्हें पहला कैप्टन की मंजूरी लैनी है, जिस तरीके पहला हुंदा रहा जां कांग्रेस हाईकमान वालों सलाह करनी है। पर नहीं, नवजोत सिद्धू के प्रसंग के अजिहा नजर नहीं आ रहा। शायद इसका इहो ही कारण आ क्योंकि हुण तक के जिन्ने भी प्रधान रहे ने वो हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह के थले दब के काम करते रहे हैं। किसी ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने गल करने की हिम्मत जी नहीं विखाई, कदे भी चुक के अख चुके उन्होंने वाल वेख्या तक नहीं। तो कांग्रेस भी जी हाईकमान से वो समझती सी कि पंजाब के विच क्योंकि कांग्रेस का एक कल्चर है कि हमेशा एक राज के विच दो लीडर जो चलिया वो नवजोत सिद्धू नूं ठिब्बी जरूर लाउणगे। जी सुखविंदर साहब तुसीं साडे नाल इस प्रोग्राम दे विच जुड़े इन्हां अहम मुद्दों ते गलबात कीती, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। बहुत बहुत धन्नवाद जी। ताई सन प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी साहब जिन्होंने साडे नाल जुड़ के इस प्रोग्राम दे विच गलबात कीती है। उम्मीद करदे हां कि साडी गलबात
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।